ग्राम सेवक की नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी दिन हो चुके हैं और ये बारे थानू सारिਆਂ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेटली हो ही चुकी होएगी। फार्म किवें भरना, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। पर सब तो वड्डा रफड़ा जिहड़ा इहदे विच पिया होया है वो क्वालिफिकेशन दे विच है या एलिजिबिलिटी दे विच है कि इहदे च जिहड़ी कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट हैगी है वो लिखिया होया है कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नाउ जे तुसीं सिर्फ इन्ना ही जानना चाहते हो कि ISO का सर्टिफिकेट वो ये वास्ते उन्होंने मानता होएगी कि नहीं होएगी, तो जवाब सीधा यही है कि नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार दे विच या भारत सरकार दे विच या किसी भी सरकार दे विच जिहड़ियां भी नौकरियां लगदियां ने उन्हां दे बारे प्रॉपर रूल बड़े हुंदे ने और मैं अज उन्हां रूल के बेसिस के उत्ते तुहाडे नाल गल कर रहा कि इस तरीके दे नाल यह इन्फॉर्मेशन हैगी है, इहदा सिलेबस की होएगा और इहदी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिहड़ी सी वो की होएगी। सो कुछ चीज़ां जिहड़ियां कि बहुत गहराई वालियां ने वो मैं तुहाडे नाल गल करन लग्या। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं उन्हां चीज़ां नूं समझोगे और समझ के फिर आपां होर अगे गल करदे हां। मैनूं इहदे विच कुछ उनताइयां भी नज़र आउंदियां ने जिहड़ी यह नोटिफिकेशन हैगी जिहदे लिखिया होया है कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ उनताइयां हैगियां ने जिन्हां बारे आपां क्लैरिफिकेशन लै सकते हाँ डिपार्टमेंट तो, क्योंकि टाइम है। आखिरी तारीख 27/6 हैगी फार्म भरन दी और ਇਹਦਾ मतलब कि साडे कोल 1 महीने तो ज़्यादा का समा है जिहदे विच असीं डिपार्टमेंट तो कोई होर सफाई लै सकते हैं या उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन लै सकते हैं। क्योंकि बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां ने जिहदे विच कैंडीडेट्स दे सानू चिट्ठियां भी आ रही ने, सानू फोन आ रहे हैं कि मैं BTech की हुई है जी, मैं BCA किया है जी, मैं +2 दे विच यह कंप्यूटर कोर्स पढ़िया होया है, मैं एलिजिबल हाँ कि नहीं हाँ। सो ये सारिया चीज़ों को अज आपां ने थोड़ा जिहा देखना है और वो बेसिस के उत्ते गल करते हैं कि इस कंप्यूटर क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड की है और ये होर किहड़ी गल्लां ने जिन्हां बारे तुहानूं जानकारी होनी चाहिए है। सो सब तो पहला तो मैं यही गल करांगा तुहानूं कि पहला तो जिहड़ा साडा ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है साडा, या जिन्हों असीं कहंदे हां कि साडा प्रबंधक स्ट्रक्चर हैगा, उहदे विच पिंडां दा किवें है तो शहरां दा किवें है, ये भी सानू पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे शहरी लोगों को ये पता ही नहीं होना कि यह ग्राम सेवक की होंदा है। मैनू भी लभन लग्या काफ़ी देर लगी क्योंकि ग्राम सेवक का नाम किते भी पंजाब सरकार के रूल्स दे विच मैनू नहीं लभ्या। पर एक जगह पर जाके यह इन्फॉर्मेशन मिली कि जिहड़ा ग्राम सेवक है दैट इज़ इक्वल टू द पंचायत सैक्रटरी और पंजाब सरकार के जिहड़े रूल बने हुए ने दैट इज़ अबाउट द रूल्स अबाउट अपॉइंटमेंट और या कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द पंचायत सैक्रटरी। दैट मीनस ग्राम सेवक के उत्ते भी उही रूल अपलाई होंगे जिहड़े कि पंचायत सैक्रटरी के होंदे ने। और जिवें कि यह तुसीं देखदे हो पंचायत इज चेयर्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द विलेज, जैसे सरपंच पिंड का सरपंच होंदा और उत्थे 5 साल वास्ते बंदे इलैक्ट होंदे ने। जिहड़ा सैक्रटरी ऑफ द पंचायत इज ए नॉन इलैक्टेड परसन, वह बंदा इलैक्ट नहीं होंदा, उसकी अपॉइंटमेंट होंदी है सरकार करती है, ठीक है जी। उन्होंने ग्राम सेवक भी कहा जाता है और यह भी अपने सिस्टम दे विच आउंदा किते ना किते कि एक पंचायत दे विच एक तो ज़्यादा पंचायत सैक्रटरी भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन जिहड़ी कि हर एक को पता होनी चाहिए है कि ग्राम सेवक है की चीज़, उसका रोल की है, ड्यूटीज़ की ने। वह तुसीं जे देखना चाहो कि इसका रोल की होंदा है, ड्यूटीज़ की होंदियां ने, वो तुसीं इसनूं पंजाब गौरमेंट गज़टेड नोटिफिकेशन 11 जुलाई 2013 की 961 नंबर पेज के उत्ते जाके तुसीं उहनूं देख सकते हो। सारी दी सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी तुहानूं उत्थे मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन दे विच असीं नोटिफिकेशन तुहानूं ऐड कर रहे हैं, तुसीं उत्थे जाके भी इस चीज़ नूं चैक कर सकते हो। सो दीज आर द रूल्स, नोटिफिकेशन एंड रूल्स 8 जुलाई 2013 के जिहे रूल हैगे ने जिहदे विच कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि पंचायत सैक्रटरी की अपॉइंटमेंट होनी है, उसकी कंडीशन सर्विस होनी तो की होणगियां, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये सानूं सिर्फ इस वास्ते दस रहा कि जिहड़ी भी काम होना है वह इन्हां नियमां दे आधार दे उत्ते होना है। कोई बोर्ड या कोई भी इंडिविजुअल अपने आप कोई रूल नहीं बना सकता। और यह भी तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि पिछली बार बहुत सारे कैंडीडेट्स ने बोर्ड तो दैट मीनस PSSS बोर्ड तो इन्फॉर्मेशन लीती सी, जिहड़ा कि 2016 वाला केस होया सी कोर्ट दे विच
कि की ISO सर्टिफिकेट वो वैलिड होएगा कि नहीं होएगा फॉर दिस कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, तो उन्हों का जवाब हाँ दे विच सीगा। मैं दोबारा कह रहा कि उन्हों का जवाब हाँ दे विच सीगा। ईवन दैन उन्होंने नौकरी नहीं मिली, क्योंकि कोर्ट ने की कहता, कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के डिसीजन नहीं हैगा, यह कानून का दायरा है। कानून दे विच लिखा हुआ है कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो दैट मीनस यह जिहड़ियां ISO सर्टिफाइड बॉडीज हैगियां ने, यह गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं हैगियां। सो वो मैं थानू अगे होर थोड़ा जा डिटेल च एक्सप्लेन करांगा और वो भी इन्फॉर्मेशन दसदा कि ये होर की होया। सो ये रूल ने जिहड़े कि जिहदे बेसिस दे उत्ते, और रूल किहड़े डिपार्टमेंट दे ने, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत्स, क्योंकि यह पंचायतां दे विच भर्ती हो रही है, पंचायती राज दे विच भर्ती हो रही है, उन्हां दे रूल हैगे ने। पर यह रूल की पंजाब सरकार दे रूलों के अंतर्गत आते कि नहीं आते, उत्थे एक कॉन्ट्राडिक्शन हैगी है, जिहदे बारे में तुहाडे नाल गल करांगा कि इस चीज़ को देखा जा सकता है। सो ये भी चीज़ देखने वाली है बेसिकली कि सिलेक्शन कमेटी कौन होएगी। सिलेक्शन कमेटी दे विच फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर दीज रूल देयर शैल बी सिलेक्शन कमेटी एट द स्टेट लेवल कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर चेयरमैन होएगा, डिप्टी डायरेक्टर होएगा मेंबर होएगा, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स वाला वही मेंबर होएगा, डिप्टी डायरेक्टर SC ST वो मेंबर होएगा, डिप्टी डायरेक्टर पंचायत सैकटरियां दा वो मेंबर होएगा। एंड सो यह एक सिलेक्शन कमेटी होएगी। नाउ बेसिकली सिलेक्शन कमेटी का मतलब की हैगा कि फाइनल इन्हां ने करना है। इस तो पहला की है जिहड़ी चोण विधि हैगी है, वो चोण विधि वो PSSS भी कर रहा है। ठीक है जी। पेपर कौन करा रहा है? PSSS बोर्ड सिर्फ पेपर करा रहा है। चोण विधि की होएगी वो भी जिहड़ा सीगा यह बोर्ड यह डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, और ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ कौन इशू करेगा वो भी यही डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। उन्होंने ही ये काम करने ने। और इसे दे तुसीं देखते हो 971 पेज के उत्ते हुण की लिखा होया, 971 पेज ते लिखा होया कि पंचायत सैकटरी वास्ते मैथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वो की होना चाहिए, दैट इज मैट्रिक विद पंजाबी एज सब्जेक्ट, फिर +2 दे विच सैकेंड डिवीजन होनी चाहिए है, ग्रैजुएट इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यह रूल है और इस रूल नूं इहदा कोई तोड़ नहीं है। ठीक है जी। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की लिखा है, यह ग्रैजुएशन है। बेसिकली जो तुसीं एक कानून पढ़ते हो ना, इस एक्ट नूं पढ़ते हो, तो ये 200 नंबर की बेसिस के उत्ते सिलेक्शन होनी है। 100 नंबर जिहड़े सीगे वो हैगे ने रिटन टेस्ट दे, और 100 नंबर हैगे ने क्वालिफिकेशन दे। तुसीं कहोगे ये तो किसी नोटिफिकेशन लिखा ही नहीं होया, उहदे तो सिर्फ यही लिखा होया है कि जी 100 नंबर का पेपर होएगा। पर जदों तुसीं थोड़ा डैप्थ में जांदे हो, बेसिकली ये जिन्नियां भी नौकरियां ने ये 10वीं पास वास्ते लगियां हुई सीगियां। जदों तुसीं 1969 की 1994 की नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो बेसिकली ये 10वीं पास कैंडीडेट जिहड़े हैगे ने दे वर एलिजिबल। ये हुण क्योंकि 10वीं पास तो हर कोई कर गया, इस करके इन्होंने ग्रैजुएशन कर दी है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 100 नंबर का टैसट ਸੀਗਾ, और 100 नंबर तो बाद जिन्हें 10वीं की है वो 35 नंबर, जिन्हें 12वीं की है वो 25 नंबर होर हो गए, जिन्हें ग्रैजुएशन की है होर नंबर 30-35 वो होर ऐड हो गए, और 5 नंबर जोड़े सीगे उन्होंने कहते देते वो कॉमर्स देते। सो दैट मीन हुण इन्होंने की किया कि सारिਆਂ ਨੂੰ ग्रैजुएशन कंपलसरी करती। जो ग्रैजुएशन कंपलसरी करती इसका मतलब 95 नंबर तो सारे के बराबर ही हो गए। इसे करके हुण जो पेपर हो रहा थोड़े वास्ते इन्होंने कितने नहीं लिखा होया ये कि जी हुण ये 200 नंबर का पेपर होएगा या 200 नंबर की होएगी। इन्होंने सिर्फ यही लिखा कि 100 नंबर जो सीगा इसका रिटन टेस्ट होना है, और 5 नंबर उन्होंने दिते जाएंगे जिन्होंने कि BCom की होएगी। और सो टोटल जो नंबर है दैट इज़ 200, वो बेसिस उत्ते सिलेक्शन होनी है। और क्यों? क्योंकि सारे ग्रैजुएट हो तो 95 नंबर हर एक दे ऑटोमैटिकली वो ऐड हो जाने ने। हुण होर जिहड़ी अगे गल मैं तुहाडे नाल करन लग्या सीगा, पावर टू रिलैक्स द रूल्स। ठीक है जी। सरकार दे कोल पावर है, इस च लिखा है कि वो किसी न किसी अपने रूल नूं रिलैक्स कर सकती है। पर नाल की लिखा है
कि where the government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do so, it may by order for reason to be recorded in writing relax any other provision of this except एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? PSSS ਬੋਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 13 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ 12 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 25 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 25 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿ GS ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਬੇਸਿਕ ਪੈਟਰਨ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 25 25 25 ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਫਰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2013 ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਪੈਂਡਿਕਸ D ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 974 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਉਸੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ, ਔਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰਕ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ, ਔਰ personal computer or information technology in the office productivity or desktop publishing application from a government recognized institution। ਇੱਥੇ ਵੀ word government recognized institution ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ or reputed institution which is ISO certified or possesses a computer information technology course equivalent to O level certificate ਔਰ ਨਾਇਲਟ ਤੋਂ ਇਹ ਡॉइच ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਇਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਨਾਇਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਆਰਕਿੰਗ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਓਵਰਆਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮਬਡੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆਲਸੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ,
ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ BCA ਵਾਲਾ, MCA ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ BTech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ 1 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਰਕ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਔਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 2026/260/2016 ਜਦ 2017 ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ SSS ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 1 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ 1 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ISO ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ISO ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ISO ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ISO ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰੂਲ 1 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਰੋਮ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਲਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਈਵਨ ਇਫ ineligible candidates have been recommended for appointment, petitioners cannot raise a plea of discrimination and violation of the Article 14 or so as to seek direction to the respondent to perpetuate an illegality, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ISO ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ BCA ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ISO ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਇਟਸ as documented in Annexure P17 have been placed on record to assert that other candidates who hold similar qualification have been treated as eligible. Instances of Akshay Dhingra, Mandeep, Jatin, Deepak have been cited. Learned Counsel has responded by submitting that such candidates may have been treated eligible on the basis that they possessed higher qualification in the same line. ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ISO ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤਸ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BCA ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ MCA ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, O ਲੈਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ 1 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ BCA ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MCA ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BTech ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈਂਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BCA MCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ISO ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
कि जिवें मैं थोड़े नाल गल कीती कि BCA MCA वगैरह एलिजिबल होएगी कि नहीं होएगी, या किसी ने +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਫਰੋਮ ਦਾ GNDU। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ GNDU ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ। PTU ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, NCERT +1 +2 ਚ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, NILET ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਮ ਏ ਕਾਮਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੀਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, 50 ਨੰਬਰ ਨਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50 ਨੰਬਰ ਦਾ GS ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 25% ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ GK ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਣੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ। BCA MCA ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ BTech ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਵੀ ਆਰ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ISO ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ 4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹੀ GS। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।